Good morning everyone. So today we are discussing about prime factorization method. So we have just started the class and trying to solve prime factorization questions, and here are some questions to find the prime factors of the numbers. Previous to this recording, I have covered these topics. So the concept of prime numbers and concept of factors for a given number. Then, so what are prime factors? So before starting this video, I have explained these three numbers. Maybe I will try to make one more video, brief video to cover these things. Now we have just started solving the problems on it. So the question is, express each number as product of its prime numbers. So given a number, say 225, has to be expressed as product of prime numbers using prime factorization method. So take 225 and see whether it can be divided by 2. If it is not divisible by 2, then think of 3. If not 3, then think of 5. So you have to do like that. So 225 being odd number, it cannot be divided by 2. So then we think of 3. It can be divided by 2. So the reason is that, so if you can get to know like 225 is divisible by 3, that is easy. Otherwise just think of the sum of the digits. The sum of the digits in 225. Say 225 is equal to 2 plus 2 plus 5, which is equal to 9. The 9 is divisible by 3. Hence the number 3 is also, 225 is also divisible by 3. So then, so we continue further. We start from 3, we get 75, and then again 75 is also divisible by 3. Then we again continue from 3, so we get 25. After 25, so 25 is not divisible by 3. So again, so we think of next number in the list of prime numbers. So this is the list of prime numbers. Like I have taken just sum for prime numbers. Say 2, 3, 5, 7, 11. So the quota are, we are done with the number 3, then we move to number 5. So like 25 is divisible by 5, so 5 into 5 is equal to 25. You continue the process till you get 1. Then you just write down these numbers starting from here. Take 3 into 3 into 5 into 5. Okay, so then the prime factors are 3, 5. We can just say the prime factors are 3, 5. But here the question says, express the given number as the product. So we have just done the product, that is multiplication. So this also can be written as say 3 square and 5 square. Okay, so that's how we express a given number as the product of prime numbers. So we continue the further problems. Just hold your time for a moment. The students in offline classes are solving the problems. Okay. Aita. So 140. So 2 7s are 14. 60 ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಸರಿ, 2 7s ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 60 into 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಬರುತ್ತಾ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 60 into 2 120 ಆಗುತ್ತೆ. 2 7s 14 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು 70. ಈ 70 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೇಗೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಟಕ 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 ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿರಬೇಕು ಟೇಬಲ್ಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು 10 ಅಂತೂ ಲೈಕ್ ನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 7th 8th 9th ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಎಲ್ಲಿರೋದು, ಲೈಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 of 10th. ಅದೇನು 10th ಹೋಗೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ.
ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ, ಡಿವಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ 140. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ 140 ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ 140. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. 2 3 5 7 11 ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕು. 13 14 ಇಲ್ಲ, 15 ಇಲ್ಲ, 16 ಇಲ್ಲ, 17 ಇಷ್ಟಿರಲಿ. ಸೊ 2 ಇಂದ 2 6 12, 2 7 14, 2 7 14, 14 ಅಷ್ಟೇ ಡಿವಿಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 14 2 7 ಅಂದರೆ 140 ಅಂದರೆ 70, ಸರಿನಾ? 2 3 6, 2 3 6, 6 ಬಂತು, ಕ್ಯಾರಿ 1 ಮತ್ತು 0 ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಆಯಿತು. ಕ್ಯಾರಿ 1ನ 1 + 0, ಕ್ಯಾರಿ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಡಿಷನ್ ಥರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಡಿಷನ್ ಥರ ಸೆ 1 2 3 4 ಇತ್ತು, 3 9 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿ 1 ಬಂತು, ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಕ್ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಯಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಕ್ಯಾರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೌ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಂಬರ್. 2 5 10, ದೆನ್ 3 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ವೆದರ್ 35 ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3. 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ. 3 10 30, ಮತ್ತು 33 36 39 ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ 3 ಇಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ಇದಾಯಿತು 3 ಇಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ 5. 5 7 35. ಸೊ 7 1 7. 7 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರು, ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ 7 ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ 140, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 140 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 × 2 × 5 × 7. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 square × 5 × 7. ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಗ್ರೂಪ್ ದಮ್. 2 power 3, 2 power 4, 5 × 5 ಇದ್ದರೆ 5 square, 7 × 7 ಇದ್ದರೆ 7 square. ಈ ಥರ ಬರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಬರಿತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬರ್ಕೋತೀಯಾ? ಈ 11 ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ. 2 5 10, 2 5 10. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿ 1 ಬಂತು. ಈಗ 1 ಜೊತೆಗೆ 0 ಬಂತು, ಸರಿನಾ? ಮತ್ತೆ 2 5 10, ಮತ್ತೆ 5 ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ 0 ಇದು ಈಗ 10 ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, 10 ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. 5 1 2 3 4 5 ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ? ಅದು ನನಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. 2 2 1 ಬಂತು 11 ಆಯಿತು, 2 5 10, 1 ಬಂತು 12 ಆಯಿತು, 2 6 ಮತ್ತೆ 3 ಇದೆ, 2 1 ಮತ್ತೆ 7 ಬಂದಾ? ಶ್ರಾವಣಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 26 ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀಯಾ? 26 ಏನೇನು ಬಂತು? 13. ಮತ್ತೆ 13 ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? 2 ಇಂದ 13 ಹೋಗುತ್ತಾ? ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸರಿ, ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬರಬೇಕು. 2 ಇಂದ 13 ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ 13 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರು. ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೀ ಬರ್ದಾ? 2 3 7 ಆದಮೇಲೆ 13, ಅಲ್ಲ ಸರಿ 11 ಆದಮೇಲೆ 13, 17 19. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 13 ಬಂತು. 13 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಅದು. ಸೊ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? 26ನ. ಸೊ 2 × 13 ಅಷ್ಟೇ.
ನೋಡಿ 13 ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಿರ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. 13 2 × 26 ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 91 ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊ, 26 ಬರ್ಕೊ, 26 ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ 2 13 13 1 × 13 ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 26 = 2 × 13. ಟೂ 55 ಆಯಿತಾ? ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ 2 ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ, 5 ಇಂದ. 5 ಇಂದ 5 5 ಝ 5 1 ಝ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 50 ತಡೆಯಪ್ಪ. 3 7 5 2 7 7 12. ಇಲ್ಲಿ 255ನ 5 ಇಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 3 ಇಂದ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? 3 ಇಂದ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನೆನೆ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? 10 + 2 ಮಾಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 91 ದೇವ ಮಾದೇವ ಬಾರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಮಲಯ ಮಾದೇವ ಬಾರೋ. ಸೊ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕಷ್ಟ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 2 ಅವರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಲೋ ಆಯ್ತಂದರೆ ಕೇಬಲಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಕತೆ 91 ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಯಾ? 91 ಈಗ 2 ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳು. ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 3 ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 91 3 ಇಂದ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೆಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ 3 ಇಂದ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ಓವರಾಲ್ 91 ಆಗುತ್ತಾ 3 ಇಂದ? ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. 3 ಇಂದ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ 3 3 × 9. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 3 3 × 9 ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಒಳ ನೋಡ್ಕೋತು ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡಿವಿಷನ್ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳು. 91 9 + 1 10. 3 ಯಾವಾಗ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀಯಾ? ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. 91 ಈಗ 2 ಇಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ 3 ಇಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 3 3 × 9 ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ. 0 ಆಯಿತು, 1 ಬಂತು, ರಿಮೈಂಡರ್ 1 ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬರೋಂಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 0 ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್. ಯಾಕಂದರೆ 90 + 1 ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 90 93 96 ಈ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ 9 ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ಆಯಿತಾ? ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಗಿವನ್ ಎ ನಂಬರ್ ಯಾವಾಗ 3ಗೆ ಬರ್ತೀಯ, ಯಾವಾಗ 3 ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀಯ, ಆ ನಂಬರ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡು. ಸೊ 91 9 + 1 = 10. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡು. ಏನು ಹೇಳು? ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರಿಂದ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3 ಅಂತಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3 ವಿತ್ 0 ರಿಮೈಂಡರ್. 10 3 ಇಂದ ಆಗುತ್ತಾ? ಈಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 3 3 × 9 ಬಂತು. ಸೊ 10 1 ರಿಮೈಂಡರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ 10 ಜಾಗ 12 ಇದ್ದಿದ್ರೆ 3 4 × 12 ಆಯ್ತಿತ್ತು. 13 ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ರಿಮೈಂಡರ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. 14 ಇದ್ದರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. 15 ಇದ್ದರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ 3 ಅಗೇನ್ 3 1 × 3 ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 17 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರು. ಬರೀ ಫಸ್ಟು ಅಪ್ ಟು 25 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಬರೀ, 30 ಬರೀ, ಬರ್ಕೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಿಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಗಲ್ಲ.
ಸೊ 91 ಇತ್ತು. ಸೊ 2ಇಂದನೂ ಆಗಲ್ಲ, 3ಇಂದನೂ ಆಯ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ? 5 ಆಗುತ್ತಾ? 5ಇಂದ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ, 5ಇಂದ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿದೆ ಲೈಕ್ ಒನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ 0 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 5 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 0 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 5 ಇರಬೇಕು. ಅದು ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂಬರ್, ಒನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ಸು ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯಾ? 0 ಇರಬೇಕು, 5 ಇರಬೇಕು. ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ 0, 5 ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ 5ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ 23ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನೀನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀಯ, 5 4 20 ಅಂತ ಬರೀತೀಯ, ರಿಮೈಂಡ್ರ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ 3 ಇದೆ, 24 ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದೇ 25 ಬಂದಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. 26 ಆಗೋಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ, 7 ಆಗೋಲ್ಲ, 28 ಆಗೋಲ್ಲ, 29 ಇಲ್ಲ, 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದೇ ಅಂತ ನಾವೀಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 0 5 ಇದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. 91 0 ಇದೆಯಾ, 5 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು 2 3 5 7 9 ಇಲ್ಲ, 11 13 ಸರಿನಾ? 13 15 ಇಲ್ಲ, 17 19. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ? 5 ನೋಡಿದೆ, 7 ನೋಡಿದೆ, 91. 7ಇಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. 7 1 7. ಸೊ 2 ಕ್ಯಾರಿ ಇದು ನಂಬರ್ನ ಇಳಿಸ್ಕೋತೀಯ. 9 ಏನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ 2 ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ 21 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 3 ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3 ಬರೀತೀನಿ, 21 ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ 0. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 91ನ ನಾನು 7ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 7 13 91 ಮತ್ತು 13 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 13 ಮತ್ತು 113 ಸರ್. ಸೊ 91 ನಾನು ಬರೋದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಫ್ ರೈಟ್ 91 ಐ ಗೆಟ್ 7 × 13. 7 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರು, 13 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರು, 2 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್, 13 ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ಕೋತೀಯಾ, ಇದು ಬರೀತೀಯಾ, ಇದು ಬರೀತೀಯ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಏನು ಆಯಿತಾ? ಟು 3 5 17 2 square into 23 2 square into 2 square into 2 square into 3 into 7 ಸರಿ 2 square into ಓಕೆ ಸರಿ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನ 23 46 92 23 ಪ್ರೈಮು. ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ? ಹಾಂ ಬರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ, ಅಪ್ ಟು 40ವರೆಗೆ ಬರೀ. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ HCF LCM ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? ಇದೊಂದು ಆಯಿತಾ? 92 ಟ್ರೈ ಮಾಡು. 92 13 15 ಬರುತ್ತಾ? 3 5 ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎನಿ ನಂಬರ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ 15, ಎನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ 5 0 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡು. 17 ಹಾಂ 18 ಇಲ್ಲ, 19 20 ಇಲ್ಲ, 21 ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, 7 3 ಆಗುತ್ತೆ. 22 ಇಲ್ಲ, 23 24 ಯಾವ ನಂಬರ್ ಆಗೋಲ್ಲ, 25 ಆಗೋಲ್ಲ, 26 ಆಗೋಲ್ಲ, 27 3 9 ಅಥವಾ 7 + 2 ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡು. 7 + 2 9 3ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. 28 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರು ಹೌದಾ?
28 ಪ್ರೈಮಾ? ಮತ್ತು ಯಾಕಿಲ್ಲ? 7 ಫಸ್ಟ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ನೋಡು. ಎನಿ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಸೊ 28 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಅನ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ಅನ್ಬೇಕು. ಈಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸರಿ ಹಾ, 28 ಆಗಲ್ಲ, 29 ಪ್ರೈಮಾ? ಸರಿ, ಆ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋ. ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 100 ಬರಿ ಅಂತಂದೆ. ಎನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೋಮ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ. ಸೌಂಡು ಕೇಳ್ದ? ಸೌಂಡ್ ಚಾಪ್ಟ್ರು ಸೌಂಡು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತೀಯ? ಹಾಂ, ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತಾ? ಸಂಜೆ ಬಂದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಶ್ರವಣಿ 92 ಫಸ್ಟು 2 ಇಂದ. ಹಾಂ, 2 ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 7 ಯಾಕೆ ಹೋದೆ? ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎನಿ ನಂಬರ್ 2 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. 92 ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ? ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ 2 ಇಂದ, ಸರಿನಾ? ಅದು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ನಂಬರ? ಫಸ್ಟ್ ರೂಲು, ಫಸ್ಟ್ ಈವನ್ ಆಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಇದು 2 ಇಂದ. ಅದೇ ಥರ 3 ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀಯ. ನಿಂಗೆ 3 ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಓಕೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಆಗ 3 ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಟು ಫಾರ್ 5, ಸಾರಿ ಫಾರ್ 5ಗೆ, ಫಾರ್ 5ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಟು 0 ಅಥವಾ 5 ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಕು. ಇದನ್ನು ಬರೆಸ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡು. 2ಗೆ ಈಗ 2 ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀಯ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಿದು. 2ಗೆ ಈವನ್ ಆರ್ ಆಡ ಚೆಕ್, ಇದು ಚೆಕ್. ಈವನ್ ಆರ್ ಆಡ್, ಸೊ 92. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 9 ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? 92 ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 ಇಂದ, ಸೊ 2 ತೊಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. 2 1s 2, 2 2s 4, 2 3s 6, 2 4s 8. ಓಕೆ, 10ಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. 2 5s 10, 9ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಟದೆ. 2 4s 8. ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೆ? ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 4s 8, ರಿಮೈಂಡರ್ 1. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು. ಈಗ 12 ಆಯಿತು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, 2ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 12 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಟೋಟಲ್ 12 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ 12 ಇದೇನು? 2 1s 2, 2 2s 4, 2 3s 6, 2 4s 8, 2 5s 10, 2 6s 12. ಬಿಡಿ ಸರ್ ಗೊತ್ತು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂತೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ 46 ಬಂತು. 46 ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡು. 46 ಈಸಿ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆಥಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. 4 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 2s 4. 3 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 3s 6. ಅಥವಾ 46, ಸರಿನಾ? 4 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸರಿ. 46 4 2ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 2 2s 4, 0 6 6 ಇದೆ. 2 3s 6, 23 23. ನೆಕ್ಸ್ಟು 36 ಇದೆ.
92 ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ 92 ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ 2 times 46 2 2s 2 2s 2 3s ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ 2 2s ತಪ್ಪಾಯ್ತಲ್ವಾ 2 2s 2 3s ಏನೋ ತಪ್ಪಾಯ್ತಲ್ಲೋ 46 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 36 36 ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಏನೋ ನೋಡಿದೆ ಏನೋ ಹಾಂ 23 ಅದೇ 2 2s 4 2 3s 6 ಕರೆಕ್ಟಾ 23 ಬಂತು 23ನೇ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರು 7 11 13 ಆ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ 19 ಆದಮೇಲೆ 23 ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ 23 1s 23 ಸೊ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದೀಗ 92 ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಸ್ ದಿಸ್ 2 square into 23 2 into 2 into 23 2 into 2 into 23 what we get is 2 square into 23 92 ಬರ್ಕೋತೀಯಾ ಇದು ಬರಿಬೇಕು ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಬರಿಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ ನೀನು ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರಿ ಡನ್ ಸೊ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಸೌಂಡು ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಮುಗಿಸು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿಸು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಡ್ ಮಾಡೋದು ಲೈಕ್ 1.5 ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೋ ಇದೇ ಥರ 3825 5005 7429 306 675 ಶ್ರವಣಿ ಬಂತ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಾಯ್ತಾ ಅಷ್ಟಾಯಿತು ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಏನು ಇಷ್ಟೇ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಗೋ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 510 336 54 510 336 54 next 306 306 ಆಯ್ತಾ 657 ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಾಯಿತು ಅಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೇನು ಬರೀತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೋ ಆಯಿತಾ ನೋಟೇನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ 2 3 5 7 11 and go on. Second point, to check divisibility for, to check divisibility for, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು, ಫೋನ್ ತೆಗಿ.